एक खबर उन्होंने लोगों लिए जुड़ी हुई है जिन्हों के घर दे विच जल्द ही कोई विआह होने वाला है या विआह की कोई प्लैनिंग करने वाले हो तो तुहाडे लई एक झटके वाली खबर जरूर है। जे तो तुसीं बजट दे विच रह के विआह करन दी सोच रहे हो फिर तुहाडे वास्ते कोई झटका नहीं है। जेकर तुसीं बिग फैट मैरिजेस बारे सोच रहे हो तो तुहानूं झटका लग सकता है। जो बहुत ज़्यादा लैविश विआह करन दी सोच रहे हो तो तुहाडे वास्ते एक झटके वाली खबर है। खबर यह है कि सरकार ने तय कर दिता है कि GST लगेगा। विआह का बजट जेकर 5 लाख रुपया होया तो लगभग 90,000 रुपया तुहानूं GST पे करना पेगा। जेकर तुसी अपने विआह का खर्चा 5 लाख रुपया रखते हो तो 90,000 रुपया उसते GST लगेगा। जेकर 5 लाख रुपये तो रकम वधदी है तो यह GST वध के 96,000 तक भी पहुँच सकता है। सब तो वध मुश्किल उन्होंने लोगों को आएगी जो खुद विआह के सारे प्रबंध करते हैं, क्योंकि उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के GST ਜਿਹੜੇ ਉਹ देने पैणगे। हुण आम आदमी की जेब ते इसका असर जरूर पेगा, क्योंकि GST ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ पे किया जाता सीगा, हुण जो खबर आई है उहदे विच शायद थोड़ा फर्क होवेगा, क्योंकि इस दे विच ये खबर आ रही है कि 5 लाख रुपए जेकर तुसीं विआह ते खर्चदे हो तो 90,000 तो वध तुहानूं GST देना पेगा, जो कि लगभग 18% बनता है। विआह दे उत्ते जेकर पैसा खर्च करते हो 5 लाख रुपया तो 18% के हिसाब के नाल 90,000 रुपया तुहानूं GST देना पेगा। आकाश जिंदल साहब मशहूर इकनॉमिस्ट ने साडे नाल जुड़े हुए ने, अर्थशास्त्री ने। जिंदल साहब, ये कोई नवी खबर है या ये पुरानी खबर है? ये कुछ नवा है? क्योंकि जो मेरे को जानकारी पहुंची है उहदे यही पहुंचे कि जेकर 5 लाख रुपये तुसीं विआह ते खर्चदे हो तो 90,000 रुपये तुहानूं GST देना पेगा। जेकर विआह करन दे लई किसी गार्डन की बुकिंग करते हो 18% GST सीधा सीधा उस ते लगेगा। जी देखो, GST ਦੀਆਂ 4 स्लैब्स ने हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ जी 5%, 12%, 18% ਤੇ 28%। जी ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਅਵੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 18% ਦੇ ਕਰੀਬ GST ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੈਂਕੁਏਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ, जी जी ਬੈਂਕੁਏਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ, पॉसिबिलिटी है कि 18% के करीब GST लगेगा। कुछ होर सर्विसेज ने जिन्हां ते 12% GST है। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ GST ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 90,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਜੇ 18% ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 90,000 ਰੁਪਏ GST ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ GST ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ टैक्स है, खर्चा है। हाँ, हुंदा की है, मान लो किसी ने अपने विआह के उपर 7 लाख या 8 लाख का बजट रखा है जी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ GST ਦੀ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਹਦਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਉਹਨੇ ਪੇ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਦੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ GST ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੇਟਰਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉਨੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਬਟ GST क्योंकि सरकार की एक लेवी है जी, सरकार ने टैक्स कलेक्ट करना है। तो दूसरे एंगल देखिए, सरकार ने बहुत सारे जरूरी काम करने ने, डेवलपमेंट के काम करने ने, वेलफेयर का काम करना है। तो वो जो है जिंदल साहब एक गल दसो कि जेकर कोई वैडिंग पैकेज ले लिया जाता है तो उन्होंने अलग अलग टैक्स नहीं पे करने पैने, इक्को तरह का टैक्स दिता जाए तो शायद बेहतर रहेगा, या ਵੱਖ-ਵੱਖ जेकर वो खर्चे आप अपने तौर पर करता है तो टैक्स दी स्लैब्स भी अलग अलग होणगियां। जे वैडिंग पैकेज ले लिया जाता है तो शायद थोड़ी मुश्किल घट सकती है। देखो, वेडिंग पैकेज का मतलब है कि इवेंट मैनेजर, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट को जो जाता है तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 18% ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ਾਇਦ 18% GST ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰजेस ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਡਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੈਰਿਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਚਾਰजेस ਦੇਣੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ GST ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ GST ਦਾ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਲੈਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, मतलब जे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਜਟ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ?
ਨਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲੈਬਸ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਤੇ 5,90,000 ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੌਬਸ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਇਕਨੋਮੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 90,000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ 90,000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੋਟੀ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਟੈਂਟ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਫਲਾਣੇ ਟਿਮਕੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਟੀ ਅਮਾਉਂਟ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮੋਟੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 18% ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗ ਪਲੈਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਡੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।